ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਵੋ संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी। गुरु अमरदास साहिब महाराज जी कहते ने कि जे अपने अंदर तुसी आनंद लेना चाहते हो, आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो यह रब दे प्यारे संत जनों, संगत दे विच आके बैठे सतसंगी जनों, असी सारे ही इहदे विच आ जाते हाँ। इस संगत दे विच बैठण वाले सतसंगी जनों आवो, ते की करना है जे आनंद लेना है तो अकथ की करें कहानी। जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू अकथ है ना, ਉਹਦੀ कहानी करिए, मतलब ਉਹਦੇ बारे गल्लां करिए, ਉਹਦੇ बारे बोलीए, ਉਹਦੀਆਂ गल्लां सुननियां सानूं चंगियां लगण, ਉਹਦੇ बारे बोलना सानूं चंगा लगे। ये आपां मिल के ते संगत दे विच करिए, फिर असी समझ लईए आवो संत प्यारिओ, ए प्यारे संत जनों। इत्थे संत शब्द आ सारी संगत दे लई वरतिया गया है। इस संगत दे विच आउण वाले सतसंगी जनों आवो अकाल पुरख वाहिगुरू की कहानी करिए, भाव उहदियां बातां पाईए, उहदियां गल्लां करिए। तो मैं इत्थों अपनी गल नूं शुरू करांगा। असल दे विच संगत दा मतलब ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच इह है जिथे रब दी गल कीती जा रही होवे। सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है। जिथे जिन्नी भी गल कीती जा रही है, जिहड़ी भी गल कीती जा रही है, वो इस पासे तो ही कीती जा रही है भी किसी ना किसी तरीके दे नाल साडा ध्यान उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे वल लगना शुरू हो जाए। संगत का परपज़ सिर्फ इन्ना है, और इसे करके गुरु साहब ने इनू इन्ना इंपॉर्टेंट दसिया है कि गुरुद्वारे का हिसाब जां एटमोसफेयर इदां दा होना चाहिए है कि बंदा बाहरों जिद्दां दा भी आवे, जो भी आवे, असी जिन्ने बैठे हुए हाँ, जिन्ने असी गुरुद्वारे नाल संबंध रखते हाँ, साडे सारियां दा फर्ज इदां दा है भी उस बंदे नूं आउंदियां एक वाइब्रेशनस इस तरीके दियां मिलनियां चाहिदियां ने जिहदे नाल उहनूं वाकिया लगे कि मैं किसी शांति वाले थां दे उत्ते आ गया। उन्होंने वाकिया लगे भी इत्थे वो गल्लां नहीं कीतियां जा रही जिहड़ियां बाहर दी दुनिया करदी पई है, जिन्हां गल्लां तो बाहर दी दुनिया स्वाद लै रही है, इत्थे उन्हां गल्लां दे चस्के नहीं ने। इत्थे कुछ होर लैवल है तो होर गल्लां कीतियां जा रही ने। इदां होना चाहिए है गुरुद्वारे विच। ये है नहीं जां असी गवा लिया, ये वखरी गल है। असी फिर उस शब्द नूं दोहरा दईए, संगत भावें घर दे विच हो रही है तो भावें गुरुद्वारे विच हो रही है। संगत का मतलब ये नहीं होंदा भी असी किन्ने बंदे इकट्ठे कर लेने। संगत का मतलब ये भी नहीं होंदा भी कौन किन्ना सोहना बन के आया है। संगत का मतलब ये भी नहीं होंदा भी कौन किन्ना गंदा बन के आया है। संगत का मतलब है भी किन्ने जाने असी बैठे सी ते बैठ के ते रब की गल किन्नी कर ली है। ये संगत का मतलब है। सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है, जिथे केवल तो केवल एक वाहिगुरू के नाम की गल की जा रही है। तो मैं बेनती कर देवां, ये कहना सौखा है, हो सकता है बहुतियां थावां दे उत्ते बंदा गुरुद्वारे बैठा होवे ते उन्होंने लगे कि मैं संगत करदा पिया, तो जे संगत करदियां भी उन्हें 10-15 मिनट 30-35 मिनट इहो सुनिया ना भी फलानी पार्टी बड़ी माड़ी है तो फलानी पार्टी बड़ी चंगी है, फलाना साध बड़ा माड़ा तो फलाना साध बड़ा चंगा है, फलाना कथावाचक बड़ा चंगा तो फलाना कथावाचक बड़ा माड़ा है, फलानी जथेबंदी बड़ी चंगी है, फलानी जथेबंदी बड़ी माड़ी है। अजकल लगभग इहो कुछ चलता पिया। उन्होंने लगेगा भी मैं कथा सुन ली है, उन्हें कथा नहीं सुनी, उन्हें उही चस्का सुनिया जिहड़ा बाहर दी दुनिया दे विच सुनाया जा रहा सी। बाहर दे भी वो कहंदे ने आ सूट वधिया ते आ सूट माड़ा, आ बंदा चंगा ते आ बंदा माड़ा, आ नौकरी चंगी ते आ नौकरी माड़ी। ये दोवें चीज़ां नाल नाल चलदियां रहियां।
ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਮਾਈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਭਾਗ ਨੇ? ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿਹਨੂੰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਖਵਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਠ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਲੋਕ ਬਹਿਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਚਲੋ ਪਾਠ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਲੋਕੀ ਬਿਠਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੱਸਣ ਨਾ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਓ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਅ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ 8-10 ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ? ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਨੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਖਪਦੀ ਫਿਰਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਰਸ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ 100 ਦਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 50 ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਾਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਠ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਦੇ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਓਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2-4 ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਵੇਖੋ ਵੱਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ, ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਜੇ, 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਜੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 60 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਠ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ, 50 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ, 5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ 10 ਘੰਟੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰੇਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ? ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਮੀਤਾ ਜੀਓ ਹਮਾਰਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਕਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਸਿੱਖੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਟੀ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆਂਟੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੱਲ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇਕੱਠ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਜਾਈਏ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ, ਪਾਛੈ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਏ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਧਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ? 45 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, 40 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਪੱਕੇਗਾ? ਘਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ SGPC ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਕਥਾ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਟਿਕਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦੂਸਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਦੂਸਰੇ 'ਚੋਂ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਅਕਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਥਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਅਕਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 200 ਪੇਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 30 ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 200 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 30 ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, 30 ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਲਹੰਤਾ ਭੇਦ ਸ਼ੈ ਕਸ਼ ਪਾਇਓ ਭੇਦ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਥ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮੈਥ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾਹ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਪਰ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਏ ਕਥਨ ਨਾਉ ਸੁਣੰਦੋ ਮਾਪਰੀ ਮੂੰਹ ਜਲਾਉਂ ਤੱਥ ਪਿਰੀ ਪਸੰਦੋ ਹਰਿਓ ਥੀਓਸ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਥਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਥਨ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਉ ਸੁਣੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਲਾਉਂ ਤੱਥ, ਮੂੰਹ ਜਲਾਉਂ ਤੱਥ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੀਵੀਂ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਜਲਾਉਂ ਤੱਥ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਿਰੀ ਪਸੰਦੋ ਹਰਿਓ ਥੀਓਸ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਹ ਦਿਲ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀ। ਆਓ ਅਕਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ, ਆਓ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ ਜਿਹਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 2 ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, 4 ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਤੇ ਬਿਦਰ ਦੀ ਅਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਥ, ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੌਣ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਾਥੀ ਘੋੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਨ ਨਾ ਪੱਕ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਟੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ। ਚਿਹਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰੈਕਟਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਭਾਗਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਧਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ।
ਸਮਾਗਮ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਥੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੈਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਘਰੇ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਿਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਸਤਰਾ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘਰ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਗਲੇ ਦਾ ਘਰ, ਨੌਕਰ ਦਾ ਘਰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗੋ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ, ਬੋਲਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਇਆ ਸੁਣਿਆ ਬਿਦਰ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਏ ਰੁੱਖਾ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਘਰ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਕਰ ਜਾਹੇ ਕਿ ਸੁੱਖਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਭੀਖਮ ਕਰਨ ਦਰੋਣ ਤਜ ਸਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾ। ਵੇਖ ਭੀਸ਼ਮ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਰਨ ਵਰਗੇ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਵਰਗੇ, ਇੰਨੇ ਮਹਾਰਥੀ, ਐਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੁੰਗੀ ਜਾਏ ਬੁਲਾਇਨ ਸਭਨਾ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਧੁੱਖਾ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦਰੋਣ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਨੌਕਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਹੱਸੇ ਅੱਗੋਂ, ਸਿਰਫ ਹੱਸੇ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਦਮੁਖਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਬਸ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਗਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਗਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੱਸ ਬੋਲੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਸਨਮੁਖਾ। ਤੇਰੇ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੌੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਵਾਦ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਿਦਰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਭਾਉ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਉ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਬਿਦਰ ਦੇ ਹੋਰੀ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚਾਓ ਨਾ ਚੁੱਖਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਬਿਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਮ ਜੁਲਾਈ ਪੰਧ ਤੋਂ ਨੈਣੀ ਦਰਸ ਦਿਖਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਏ।
ਕਿੰਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 8-10 ਘੰਟੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਪਰਸਨਲ ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਮ ਜੁਲਾਈ ਪੰਧ ਤੋਂ ਨੈਣੀ ਦਰਸ ਦਿਖਾਲ, ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੇ ਗੁਰ ਥੀਵੈ ਕਿਰਪਾਲ। ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ 45 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਹ ਕਥਾ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਠ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਾਨਕ ਤੇ ਖੁਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬਪੂਤੇ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਕਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈਂ ਕਹਾਣੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰੈਂ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪਦਿਆਂ, ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਬੜਾ ਡੋਲਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਡੋਲਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੋਲਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਤਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਹਾਂਦੇ। ਇਹ ਪੈਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਤਨ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਸੌਂਪਣਾ ਤੇ ਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਮਨ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਆਓ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਮਾਈ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਜੂਆ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੀਗਲ ਵੀ ਕਈ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਰਾਈ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਹੀ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ। ਜੇ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਏ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੈ,
तेकर मरहट सारखे भूत बसैं तिन माहे। तन का मतलब है पर उपकार हत्थां दे नाल, मन का मतलब है शब्द दे नाल जुड़ना, धन का मतलब है ईमानदारी की कमाई। हुक्म मन्निया पाई है, हुक्म नूं मन के उहदी रज़ा नूं मन के, हुक्म मनण का मतलब ये भी जो वो कह रहा है उहदे ते चलण की कोशिश करना। ये नहीं हो सकता भी असीं सारे चल पे होवे, कोई विरला है जिहड़ा इस पासे तो चलता है, पर इनू समझना है भी कोशिश असीं सारिਆਂ ने करनी है। हुक्म मन्निया पाई है, हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। जे कहानी नू सुनना है भी कहानी है कि तो ये बाहर दियाँ कहानियाँ नहीं ने, गुरु की बाणी नू सुनो, उहदे विचों उहदियां कहानियाँ निकलदियां ने। हर कीयां कथा कहानियाँ गुर नीत सुनाइयाँ, गुरु मित्र ने सुनाइयाँ ने। इस करके गावो सच्ची बाणी, सच्ची बाणी नू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी नू गावो। कहे नानक सुनो संतो, नानक आखदा है, भाव के गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह आखदे ने सुनो संतो, ए संगत दे विच बैठे सतसंगी जनों सुनो, सुनो संतो कथियो अकथ कहानी, बैठिओ ते अकथ की कहानी नू कथिओ, अकथ की कहानी नू बोलिओ। मैं एक दो गल्लां कह के तो फिर असी इस बाणी नू पढ़ांगे, पौड़ी नू तो फिर समाप्ति करांगे। जिद्दां इत्थे पंक्तियां आईयां ने, आवो संत प्यारे हो, इत्थे तो चलो सारे प्यारे हो पढ़ ही लैणगे, पर बहुती बार कई अगे जदों पढ़ते हैं ना वो फिर हुक्म मन्निया पाई है नू हुक्म मन्निया पढ़ लेंदे ने। मन्निया पाठ है जिद्दां सुनिया है, इदा मन्निया पाठ है सिहारी दे नाल। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, ये नन्ने नू सिहारी जिहड़ी है इहनूं उचारण करना है। हुक्म मन्नो नहीं पढ़ांगे, हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, मन्निओ तुसी मन लिओ। फिर अगे जिहड़ा है जिद्दां व्याकरण का एक रूल है, अकथ की करें कहानी, आओ करिए, करहां कहानी नहीं आउंदी। गुरबाणी दे विच सिंगल जिहड़ा फस्ट परसन हुंदा है ना, उहदे लई करों पाठ हुंदा है। जे मैं करां भी अकथ की करां कहानी, फिर करां पाठ नहीं आवेगा, करों पाठ आवेगा भी मैं अकथ की कहानी नूं करां। इस करके करें भी आओ मिल के करिए, आवो भैणे गल मिलै अंक सहेलड़ियाँ, मिल के करें कहानियाँ समरथ कंतकियाँ। इस करके इस पाठ नूं समझना है। दातार किरपा करन पौड़ी का पाठ करके असी फिर समाप्ति करांगे जी। आप जी के चरणों के विच बेनतियां करदियां होइयां भुलां दी खिमा। पाठ आप जी ने नाल पढ़न की किरपा करनी जी। आवो संत प्यारे हो, अकथ की करहें कहानी, करहें कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईए। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्ने पाईए। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी। कहे नानक सुनो संतो, कथियो अकथ कहानी, कथियो अकथ कहानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।